आप पागे जो आलोक की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करने वास्ते सतगुरां की पावन गोद विच जुड़ने बैठे। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग में श्रवण किया है कि जिस वेले सतगुरु जी दुहेले नगर गए तो सतगुरां ने ब्यास दरिया के किनारे पे उच्ची थे दे उत्ते अपना डेरा किया कि इत्थे कथे दा मालक सी जिहड़ा नगर का खतरी सी चौधरी सी भेड़ भगवान दास। जदों सतगुरु जी ने डेरा किया तो ये सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी को आया तो उस वेले सतगुरु जी ने कहन लग्या कि तुसीं किवें आए हो इत्थे बरसातां दे दिन ने। सतगुरु जी ने कहा कि एवें ही जंगल दे विच शिकार खेडण वास्ते असीं सोचा कि उच्चा थां है ते चुमासे के दिन इत्थे बतीत करांगे। भेड़ भगवान दास कहते उस वेले कुछ तर्क के नाल सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं कहन लग्या कि अपना सारा कुछ गवा के अमृतसर की धरती छड्ड के ते अजे भी जिउणा नहीं आया। ये सतगुरु जी के कोलों चलिया जाता है। सतगुरु जी भाई बेदी चंद नूं कहन लगे बेदी चंद ये थां बड़ा सोहना है, साडा चित्त करदा है कि इत्थे नगर वसाउणा करिए। भाई बेदी चंद जी कहन लगे कि थां सतगुरु जी सारे तुहाडे ने, जिथे चित्त चाहते हो उत्थे डेरा करना करो, जिथे चित्त चाहते हो नगर वसा लो, सतगुरु जी तुहाडी मर्जी है। फिर सतगुरु जी ने प्रसाद मंगाया। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह को लेके सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह तक सतगुरां के चरणों की अरदास करके ते सतगुरु जी ने नींह रख दी, मजदूर ला दिए, उन्हें कंधा करनियां शुरू कर दी। तो जो सवेर वेला होया ना, जो इन्हें पता लगे कि भगवान दास इन नगर वाले लोगों को पूछते हैं कि सतगुरु जी ने तुहानूं पूछे, कहन लगे कि सानूं की पता जमीन तेरी। तो कहन लग्या कि एवें किसी की जगह किवें रुक सकता है। नगर वाले कहन लगे कि सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जानवर के दूर जाने असीं इस झगड़े के विच नहीं पैंदे। फिर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने हजूरी के विच आया तो बड़े गुस्से के नाल आके फिर लोग कहन लग्या कि ये अर्जन के पुत्र इन्हें कोई भी जिहड़ा बचन सी उस वेले सत्कार के नाल नहीं किया, कोई भी गल सतगुरु जी नूं सत्कार नाल नहीं कही। तो कहन लग्या कि ये किवें जगह के उत्ते कब्जा करना कीता है, किनूं पुछना कीता है। सतगुरु जी ने बचन कीते, कहन लगे कि ये सारी थां जिहड़ी है परमेश्वर की अकाल पुरख दी, असीं ते उहदे कोलों पुछना कीता है। फिर सतगुरु जी नूं तर्क दे नाल कहन लग्या कि अपने आप को बड़े भगत अखवाउंदे हो, कभी जंगलों के शिकार खेडण वास्ते चले जाते, कभी मनुखों को मार लग जाते, फिर भी अपने आप को भगत अखवाउंदे हो। जिवें कि सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने तरह तरह के कबूल बोलेगा। तो जिस तरह भाई बेदी चंद सतगुरु जी को पूछणगे, सतगुरु जी आज्ञा देओ इनू सोधा लवा करिए। तो जिस तरह सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह बचन करेंगे कि जिन्हें निंदक ने ना धरती के उत्ते जो गुरु की निंदा करता है वो ज़्यादा समा नहीं जिंदा रहिंदा। सो पावन जा सरवण करने वास्ते अपनिया मन वृत्तियां उजागर करते हैं, सतगुरां के चरणों के नाल जुड़ते हैं। उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। लेन देन
ਤਤਾਮੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਤਤਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਰ। ਔਚਕ ਆਨ ਪਰਿਓ ਕਰ ਢੇਰਾ, ਲਗਿਓ ਬਨਾਵਨ ਕੋਟ ਚਫੇਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਔਚਕ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਹਿ ਤਜੇ ਚਾਹਤ ਨਿਜ ਭਲਾ, ਹੋਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜਾਮ ਚਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘੇੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਕੋ ਜਾਣੈ ਕੋ ਨਾਹਿ ਨ ਜਾਣੈ, ਉਦੈ ਭਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਸ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਹ ਨ ਬਸਨੋ ਪਾਵੈ ਕੋਈ, ਸਰਬ ਟਹਾਉ ਚਿੰਤੇ ਜੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਚਿਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਢਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਮ ਬੋਲਤ ਕਰਤੋ ਬਕਬਾਦ, ਧਾਮ ਗਇਓ ਗੁਰ ਕਹਿ ਅਪਵਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲਦਾ ਬਕਬਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਕਹੀ ਕਠੋਰ ਅਨਚਿਤੀ ਬਾਣੀ, ਸਿਮਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿਮਾ ਮਨ ਖਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਕਠੋਰ ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘੇੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਰਿਸ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਇਹ ਗੁਰ ਦਰੋਹੀ ਚਾਹਿਤ ਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰੋਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ ਅਦਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਕੇਰਾ, ਬੋਲਤ ਗਮਨਿਓ ਨਿਤੁਰ ਵਡੇਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੁਸਕਾਏ ਪਖਾਨਾ, ਦੇਹ ਬਲੀਪੁਰ ਮਹਿਕ ਸਮਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਝੋਟੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਕੇ ਹਤੇ ਨੀਵ ਥਿਰ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਸ਼ਬਨ ਜਨਾਤ ਜੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੇ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘੇੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਇਸ ਅਵਧੀ ਜੈ, ਜਾਏ ਸਦਨ ਹਮ ਤਾਹਿ ਕਹੀ ਜੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਬੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੀਦੇ ਨੇ। ਆਨ ਹੈ ਰਾਵਣ ਕੇ ਅਪਾਸ, ਚੰਦ ਕੀ ਸਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਚੰਦੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਨਹੀ ਕੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਨਿੰਦਕ ਤਬ ਹੀ ਫਲ ਪਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ
ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਬਾਖ ਬਖਾਨੇ, ਗੁਰ ਦਰੋਹੀ ਜੇ ਤਿਕ ਜਗ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰੋਹੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੂਤ ਭਵਿਖਤ ਜੇ ਅਬ ਹੈ, ਕਿਉ ਨਾ ਕਹੋ ਅਬ ਕੋ ਫਲ ਲਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਖੇ ਜਨ ਮੁਖਰੇ ਸਾਰੀ, ਮਰੇ ਪਾਏ ਦੁਖ ਨਰਕ ਮਝਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਲੀ ਬਨੇ ਸਹਾਈ, ਹੋ ਗਏ ਸੰਕਟ ਬਹੁ ਮਿਲ ਲਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਗੱਲ ਕਤੋ ਨਾਹੀ, ਖਸਮੈ ਐਵੇਂ ਭਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿੰਦਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਸੰਤਨ ਸੁਖ ਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰੇ ਕੁਲ ਖੇਤ, ਅਰਪੈ ਨਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੇਤ, ਸਗਲੀ ਸਿਮਰਤ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੈ, ਕਰੈ ਨਿੰਦ ਕਮਨੈ ਨਹੀਂ ਗੁਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਘੇਰੜ ਅਵਿਗਤ ਪਾਵੇ, ਸਮ ਚੰਦੂ ਕੇ ਨਰਕ ਸਿਧਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਦੂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੰਦੂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਮੌਤ ਮਰੇਗਾ। ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਦੀਖਤ ਮਨ ਰਹੈ, ਆਜ ਕਾਲ ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਲਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਰੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਰੇਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ। ਇਮ ਕਹਿ ਮੌਨ ਕਰੀ ਜਗਨਾਥ, ਬਨੇ ਕੋਟ ਬੜ ਦੂਰਨ ਸਾਥ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਨ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਨਵ ਲਗੇ ਕਾਰ ਸਮੁਦਾਏ, ਖਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕਹਿ ਬਨਵਾਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਵਤ ਧਾਰੀ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿ ਸਭੇ ਲਗਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸਨ,
ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਕੇਤਿਕ ਹੋਇਸ ਤਿਆਰ, ਸੰਧਿਆ ਲੱਗ ਭਈ ਸ਼ੀਘ ਸੁਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਮਿਸਤਰੀ ਸਨ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰੀ ਨਿਸਾ ਤੇ ਸਭ ਪਰ ਸੋਏ, ਜਾਗੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਜੋਏ। ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ। ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਣ ਲਗਿਓ ਤੈਸੇ ਤਬ ਕਾਜ, ਹੇਰਿਓ ਫਿਰ ਕਰ ਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਫੁਰਮਾਇਓ, ਕਰਿਓ ਤਿਆਰ ਜਨ ਬਨਿਓ ਬਨਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਓ ਦਰਦ ਗਗਨੀ ਸੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਲੈ ਸਭ ਕਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਰੂਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਨਿਕਟ ਸੁਭਟ ਤਨ ਜੇ ਸਵਧਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਜਾਪ ਦਿਵਸ ਜਬ ਚੜ ਕਰ ਆਇਓ, ਘੇਰੜ ਦੇਖਿਓ ਲੀਨ ਬਨਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਧਿਕ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਇਓ, ਗੁਰ ਈਰਖਾ ਦੁਖ ਹਿਰਦਾ ਕਰੋਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਪ ਸਮਝਾਨਾ, ਪਰਵੇ ਚਾਹੇ ਪਤੰਗ ਸਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੀਪਕ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਪਤੰਗੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਬਲ ਤੇ ਗਰਵੰਤਾ, ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲਖੰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਆਇਓ ਚਲ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਔਰੀ, ਫੂਲ ਬਾਗ ਸਿਰ ਹਾਥ ਸਟੋਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਪਕੜੀ ਤੇ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾ ਮੂੜ ਕੂੜਿਆਰ ਕੁਪਤਾ, ਚਹਿਤ ਨਿਕਟ ਜੈ ਬੇ ਚਮਕਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਚਬਗੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚਬਗੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੋ ਆਜ ਡਰਾਉ ਵਿਸਾਲਾ, ਜੇ ਸੁਨ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕਰ ਟਾਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟਲ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਹਿ ਤਾ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਲੇ ਆਉ, ਪਰ ਧਰ ਰੋਕਨ ਫਲ ਦਿਖਰਾਉ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ
ਮੈਂ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣਾਂਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਇਓ ਜਾਏ ਕਮਾਰਿਓ ਜਾਈ, ਆਗੇ ਰਹਿਓ ਸ਼ਾਹ ਰਿਸ ਪਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਖਫਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਿਤਵਤ ਚਲ ਆਇਓ, ਜਹਾਂ ਬੈਠ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਹਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਮੂਰਖ ਨਮੋ ਨਾਹੀਨੀ, ਜਾਤ ਮਾਨਸ ਮਹਿ ਪਤ ਭੀਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਕਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਨਾ ਇਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਡਰਿਓ ਕਰਬੇ ਉਤਪਾਤ, ਸਮਝਿਓ ਭਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਲੇ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਰਨ ਬੁਰਾ ਨਿਜ ਕੋ ਕਿਮ ਚਾਹਤ, ਸਰਬ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਗਹਿਨ ਪਾਹਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਚੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਚਾਹਤ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨ ਨਹਾਨਾ, ਮਮ ਜੀਵਤ ਕਿਮ ਬਸੈ ਸਥਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਕੋ ਸਮਝਤ ਨਾਹੀ, ਨਾਹਕ ਮਰੈ ਕੈਦ ਕੇ ਮਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੇ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸੰਤ ਬਖਾਨਾ, ਮਰਿਓ ਚਹਿਤ ਕਿਉ ਮੂੜ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੂਰਖਾ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਰਹਿ ਕਿਸ ਥਾਈ, ਮਾਰਿਓ ਮਰੈ ਪੂਰ ਬਿਨ ਆਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਾਨ ਪਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਟਰੋ, ਨੈ ਆਵਨ ਇਤ ਕੋ ਕਮ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟਲ ਜਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਭਰੋਸੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜੈ, ਹਮਨੇ ਡਰੇ ਤੁਰਕ ਬਦ ਕਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਘੇਰੜ ਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਖਾਨਤ, ਅਜ ਹੋ ਨ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਕੋ ਜਾਨਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਆਧੀ ਰਾਤ ਪਲਾਇਓ, ਸਗਰੋ ਵਿਆਹ ਸਮਾਲ ਜਤਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਡਰ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਗਰ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ। नीक नीक क्यों हूँ बच रहियो, अंधकारी मैं किन्हू न लहियो। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਟਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। सुधा सरोवर सदन छिनाए, केतिक सिख बपुरे मरवाए। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮਰਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ। अज होना समझन भास हाल, करत फिरत उत्पात विसाल। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। अब कै शाह न छोड़े तो ही, पहुंचन देह निकट अब मोही। ਘੇਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਚ ਆਇਓ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਾਓਗੇ। सुन सतगुर मोहरो समझावे, हम तो समझ रहे दिन भावे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਰ। शाहजहां संग मेरो झगड़ा, शाह लखै को सो हम सगरा। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕੋ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜ ਲਵਾਂਗੇ। तू किम कलपत मूढ़ गवार, इम बातिन की क्या तुझ सार। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਗਵਾਰ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। छिमा धरी अबलो तो ऊपर, नाय ता मरे परे खल ऊपर। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਦੇ। मुख को रोग न बोल कठोरा, नत आई अमला भोरा। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਰ, ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਕਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਬੋਲੇਗਾ। कोई न होए हिमायत तेरी, मर जाए मूर्ख बिन डेरी। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ कि तेरी किसी ने हमायत नहीं करनी, तेरी किसी ने मदद नहीं करनी, बिना देरी तो मर जाएगा, बिना देरी तो तेरी मौत आ जाएगी। जे पीछे बड़ होए लड़ाई, तो एकाक ने प्राण पाई। सतगुरु जी कहन लगे जे तू मर गया तेरे मरण तो बाद लड़ाई भी होगी, तेरे हाथ की आवेगी। जे साडा झगड़ा भी हो गया तो तेरे हाथ की आवेगा, तू कभी लड़ाई देख सकेगा जो तेरी मौत ही होगी। परी रहे भूमि सब यहाँ, गए त्याग से गिरिए है कहा। सतगुरु जी कहन लगे जमीन इतनी पई रह जानी है। पता नहीं किन्ने को लोग जमीन वाले सन जिहड़ियां अपनियां जमीनां त्याग के चले गए हैं, कोई जमीन अपने नाल ना लेके गया कि ना किसी ने लेके जानी। तुम चित तुम टिक रहे सदा को, करें कितक दिन हम विश्राम। सतगुरु जी ने इन्हों समझाया। सतगुरु जी इहदे नाल जबरदस्ती नहीं सन करते। सतगुरु जी कहन लगे कुछ दिन असीं इत्थे वसांगे, तेरी जमीन तेरे कोले, किते हो गया साल बाद असीं इत्थे आके कुछ 4 दिन गुजार ले, असीं कोई तेरी जमीन ते कब्जा करने वास्ते नहीं आए। राख मार्गी आपन सदा, वे आगमन हमारो कला। सतगुरु जी कहन लगे अपनी मालकी अपने को रखना कर, साडा ते इत्थे आउणा कदे कदाई होना है, असीं रोज नहीं इत्थे चल के आउणा ते ना ही असीं रोज इत्थे बैठे रहना।
ਜੋ ਨਿਜ ਭਲਾ ਚਹਿ ਕਰ ਤਾਰਾ ਬੈਠ ਜਾ ਨਿਜ ਸਦਨ ਮਝਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਬ ਲੋ ਸਿਵਾ ਧਰੈ ਹਮ ਐਸੇ ਚੰਦਨ ਸੀਤਲ ਹੋਵਤ ਜੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੀਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਰ ਤਿਸੈ ਕਸਾਏ ਕਨੇਰੇ ਉਪਜੈ ਅਗਨੀ ਵਧੈ ਵਧੇਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੀ। ਹਰਨ ਕੇ ਹਰ ਕੋ ਕਿਮ ਛੇਰੈ ਹਤਨ ਹਾਰ ਗਜਰਾਜ ਵਡੇਰੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਮਨਿੰਦ ਗਰਜਨ ਸੰਤ ਬਲਾਵੇ ਬਿੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਤੇ ਮਿਰਗ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਦੌੜਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਿਰੇ ਕਰਤ ਕਿਉ ਜਾਣ ਗਾੜੀ ਜੈਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਉਬਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਰ। ਅਵਨੀ ਪਰੀ ਰਹੇ ਸਭ ਇਹਾਂ ਤੂੰ ਖੋਜਿਓ ਵੀ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਖੋਜਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਸੁਣਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਟੁੱਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਤਨਾਸ।